Bhakti Bhavati Naistiki. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 3, and Text 11. Etava eva yajatam etavaneva yajatam iha nishreyasa udayaha iha nishreyasodayah bhagavati achalaha bhavaha bhagavati achalo bhavo yat bhagavata sangataha yat bhagavata sangataha etavaneva yajatam iha nishreyasodayah bhagavati achalo bhavo yat bhagavata sangataha एतावानेव यजताम् निश्रेयसोदयः भगवति अचलो भावो भागवत संगतः एतावानेव यजताम् इह निश्रेयसोदयः भगवति अचलो भावो Bhagavata Sangataha etavaneva yajatam nishreyasodayah bhagavati achalo bhavo etavan. All these different kinds of worshippers, eva, certainly, yajatam, while worshipping, iha, in this life, nishreyasa, the highest benediction, udayaha, development, bhagavati, unto the Supreme Personality of Godhead, achalaha, unflinching, bhavaha, spontaneous attraction, yat, which, bhagavata, the pure devotee of the Lord, sangataha, association. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation: all the different kinds of worshippers of multi-demigods can attain the highest perfectional benediction, which is spontaneous attraction, unflinchingly fixed upon the Supreme Personality of Godhead, only by the association of the pure devotee of the Lord. Please repeat. All the different kinds of worshippers of multi-demigods can attain the highest perfectional benediction, which is spontaneous attraction, unflinchingly fixed upon the Supreme Personality of Godhead, only by the association of the pure devotee of the Lord. Purport by Srila Prabhupada. All living entities in different statuses of life within the material creation, beginning from the first demigod Brahma down to the small ant, are conditioned under the law of material nature or external energy of the Supreme Lord. The living entity in his pure state is conscious of the fact that he is part and parcel of the Lord, but when he is thrown into the material world on account of his desire to lord it over material energy, he becomes conditioned by the three modes of material nature, and thus struggles for existence for the highest benefit. This struggle for existence is something like following the will of the wisp under the spell of material enjoyment. All plans for material enjoyment, either by worship of different demigods as described in the previous verses of this chapter, or by modernized advancement of scientific knowledge,
without the help of God or demigod, Shri Gaunithai ki jai, are illusory only. For despite all such plans for happiness, the conditioned living being within the campus of material creation can never solve the problems of life, namely birth, death, old age, and disease. The history of the universe is full of such plan makers, and many kings and emperors come and go, leaving a plan making story only. But the prime problems of life remain unsolved despite all endeavors by such plan makers. Actually, human life is meant for making a solution to the problems of life. One can never solve such problems by satisfying the different demigods by different modes of worship, or by so-called scientific advancement in knowledge without the help of God or the demigods. Apart from the gross materialists who care very little either for God or for the demigods, the Vedas recommend worship of different demigods for different benefits, and so the demigods are neither false nor imaginary. The demigods are as factual as we are, but they are much more powerful due to their being engaged in the direct service of the Lord in managing different departments in the universal government. The Bhagavad Gita affirms this, and the different planets of the demigods are mentioned there, including the one of the supreme demigod, Lord Brahma. The gross materialists do not believe in the existence of God or the demigods, nor do they believe that different planets are dominated by different demigods. They are creating a great commotion about reaching the closest celestial body, Chandralok or the moon, but even after much mechanical research, they have only very scanty information of this moon, and in spite of such much false advertisement for selling land on the moon, the purport of scientists or gross materialists cannot live there, and what to speak of reaching the other planets which they are unable even to count. However, the followers of the Vedas have a different method of acquiring knowledge. They accept the statements of the Vedic literatures as authority in toto, as we have already discussed in Canto 1, and therefore they have full and reasonable knowledge of God and demigods and of their different residential planets situated within the campus of the material world and beyond the limit of the material sky. The most authentic Vedic literature accepted by the great Indian acharyas like Shankara, Ramanuja, Madhva, Vishnu Swami, Nimbarkan, Chaitanya, and studied by all important personalities of the world is the Bhagavad Gita, in which the worship of the demigods and their respective residential planets are mentioned. Bhagavad Gita affirms, Yanti Deva Vrata Devan, Pitrun Yanti Pritavrata, Bhutani Yanti Bhutejya, Yanti Mat Yajanopima. The worshippers of demigods reach the respective planets of the demigods, and the worshippers of the forefathers reach the planets of the forefathers. The gross materialist remains in the different material planets, but the devotee of the Lord reach the kingdom of God. We also have information from the Bhagavad Gita that all the planets within the material world, including Brahmaloka, are but temporarily situated, and after a fixed period they are all annihilated. Therefore, the demigods and their followers are all annihilated at the period of devastation, but one who reaches the kingdom of God gets a permanent share in eternal life. That is the verdict of the Vedic literature. The worshippers of the demigods have one facility more than the unbelievers, due to their being convinced of the Vedic version, by which they can get information of the benefit of worshipping the Supreme Lord in the association of the devotees of the Lord. The gross materialist, however, without any faith in the Vedic version, remains eternally in darkness, driven by a false conviction on the basis of imperfect experimental knowledge, a so-called material science, which can never reach into the realm of transcendental knowledge. Therefore, unless the gross materialists or the worshippers of the temporary demigods come in contact with a transcendentalist like the pure devotee of the Lord, their attempts are simply a waste of energy. Only by the grace of the divine personalities, the pure devotion of the Lord,
can one achieve pure devotion, which is the highest perfection of human life. Only a pure devotee of the Lord can show one the right way of progressive life. Otherwise, both the materialistic way of life, without any information of God or demigods, and the life engaged in the worship of demigods in pursuit of temporary material enjoyments are different phases of phantasmagoria. They are nicely explained in the Bhagavad Gita also, but the Bhagavad Gita can be understood in the association of pure devotees only, and not by the interpretations of politicians or dry philosophical speculators. Presents the Bhaktivedanta purport. Om Ajnana Timirandhasya Ananjana Shalakaya Chakshurinmilitam Ena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Nitinamine Namaste Saraswate Deve Gaudavani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyata Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. శ్రీమద్ భాగవతంలో ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్ అన్న అధ్యాయాన్ని మనం చదువుతున్నాం. ఈ అధ్యాయం మొదట్లో దేవతారాధన గురించి చెప్పబడింది. మంచి భార్య కావాలి అంటే శివుణ్ణి పూజించాలి, ఆరోగ్యం కావాలి అంటే సూర్యుడిని పూజించాలి. అట్లా కొన్ని రకాల దేవతల్ని ఏ రకంగా ఆరాధించాలని చెప్పి లాస్ట్ శ్లోకంలో అకామ సర్వకామోవా మోక్షకామ ఉదారతి, ఏ కోరికలు ఉన్నా సరే తీవ్రేణ భక్తి యోగేన, తీవ్రంగా ఉండే భక్తి యోగాన్ని యజేత పురుషం పరం, ఆ పరమ పురుషుణ్ణి పూజించాలి అని చెప్తాం. కంక్లూషన్. ఒక్కొక్క దేవుణ్ణి ఒక్కొక్క కోరిక కోసం పూజలు పునస్కారాలు చేసే బదులు ఏ కోరికలు ఉన్నా, సర్వకామ అన్ని రకాల కోరికలు ఉన్నా, లేకపోతే మోక్షకామ, మోక్షము అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఉండే బాధలు భరించలేక నాకు ఈ బాధల నుండి విముక్తి కలగాలి అన్న కోరిక, ఇట్లా ఏ కోరికలు ఉన్నా సరే ఆ పరమపురుషుణ్ణే యజేత పూజించడం మంచిది అని భాగవతం చెప్తాం అన్నమాట. చెప్పిన తర్వాత మరి ఈ దేవతారాధనను చేస్తున్న వాళ్ళ పని ఏమిటి, సంగతి ఏమిటి అని ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడింది. ఏతావాన్ ఏవ యజతాం, ఈ రకంగా ఎంతోమందిని దేవతలను ఆరాధించే వాళ్ళు ఇహ నిశ్రేయస, హయ్యెస్ట్ బ్లెస్సింగ్ వాళ్ళకి ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఏంట హయ్యెస్ట్ బ్లెస్సింగు, భగవతి అచలో భావో, భగవంతుడి పైన అచలమైన భావం, భక్తి భావం. చలము అంటే కదిలేదని, అచలము అంటే ఫిక్స్డ్ మాట. కదిలే భక్తి అంటే ఏంటంటే ఈ రోజున ఇక్కడికి వచ్చాం, రాధాకృష్ణుల గురించి విన్నాం, కృష్ణ బలరాముల గురించి విన్నాం, మళ్ళీ ఇక్కడి నుండి వెళ్ళగానే రేపు శనివారం ఎవరు దేవత, వేడుకొండలో పర్లేదు, మరి సండే లిస్ట్ వస్తుంది, సూర్యుడు, తర్వాత మండే చంద్రుడా, ఓకే, మరి ట్యూస్డే అట్లా మనకు ఒక లిస్ట్ ఉంటుంది. చల అంటే చల్తా రాతే, ఒక దేవుడి నుండి ఇంకొక దేవుడికి చల్తా. అందుకని అచలో భావ, ఇంక ఈ చల్తా బంద్ కర్నా అచల, ఫిక్స్డ్ మాట. భగవతి ఆ భగవంతుడి పైన అచలో భావం.
మరి అంత ఫిక్స్డ్ డివోషన్, అంత స్థిరమైన భక్తి ఎలా వస్తుంది అంటే భాగవత సంగత, మహాభాగవతులు సంగత, వాళ్ళ సాంగత్యం మాట. భాగవత సంగత అంటే సాంగత్యం. సో ఎప్పుడైతే మనం ప్రభుపాదుల వారి దగ్గరికి వచ్చామో, ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ఆ సాంగత్యాన్ని పొందామో, వెంటనే మనకి మన మనసులో అచలో భావ, భగవంతుడి మీద ఆ నిష్ట, ఆ భక్తి వచ్చిందన్నమాట. మరి అయితే ఈ దేవతారాధనలు చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి? ఎందుకు ఈ దేవతారాధన ఉంది? అసలు అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఇంకా ఒకే దేవుడు అంటే సరిపోయేది కదా, ఎంత కన్ఫ్యూజన్ తీసుకొచ్చారేమిటి అనేసి కొంతమంది పరమతస్థులు కూడా ఇదే అంటారన్నమాట. చూడండి, మాకు ఒకే ఒక దేవుడు ఉన్నాడు, మీకేమో 3,000,000 దేవతలు, ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క దేవతారాధన అనేసి వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు కాస్త చులకనగా మాట్లాడతారు. మొత్తం హిందువులు అందరూ కలిపితే 100 కోట్లు ఉంటారు, వారికి 3,000,000 దేవతలు అంటే ప్రతి ముగ్గురికి ఒక్కొక్క దేవుడు. మాకు చూడండి, మేము ఎన్నో కోట్లు ఉన్నాం, మాకు ఒకే ఒక దేవుడు. కానీ భాగవతం కూడా ఏం చెప్తోంది అంటే యజేత పరమం పురుష, మనకు కూడా ఒకే ఒక దేవుడు ఉన్నాడు. మనం భగవంతుడు అంటాం, పరమ పురుష అంటాం. ఇక్కడ కూడా భగవతి అచలో భావో, ఒకే ఒక దేవుడు ఉన్నాడు. దేవుడు అంటే సుప్రీం, సుప్రీం అంటే టాప్ మోస్ట్, ఇంకా ఆయనకంటే పైన ఇంకెవరు లేరు. సో మనం ఎప్పుడు సుప్రీం అంటాం ఎవరినన్నా, ఇంకెవరు పైన లేకపోతే, ఇంకా ఆయన అల్టిమేట్ మాట కదా. అట్లాంటి సుప్రీంలు 100 మంది ఉండరు. ఇప్పుడు ఒక కంపెనీని తీసుకున్నాం అనుకోండి, CEO అంటారు, లేకపోతే యజమాని అంటే ఒకళ్ళు ఉంటారు. చీఫ్ మినిస్టర్ అనుకోండి, ఎవరైనా కానివ్వండి ఒకళ్ళే. మినిస్టర్స్ ఎక్కువగా ఉండొచ్చు, కానీ చీఫ్ అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే ఒకళ్ళే. మినిస్టర్స్ అంటే చాలామంది ఉండొచ్చు, అలాగే దేవతలు అంటే చాలామంది ఉండొచ్చు, కానీ సుప్రీం అంటే ఒకళ్ళే. సో దేవతలు 3,000,000 దేవతలు ఉన్నారు. ఎందుకున్నారు? ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించడానికి ఒక చీఫ్ మినిస్టరు, ఒక 50-60 మంది మినిస్టర్లు, తర్వాత 100లాది IAS ఆఫీసర్లు, 100లాది IPS ఆఫీసర్లు, ఇంతమంది ఉన్న గవర్నమెంట్ ఉంటేనే ఒక చిన్న రాష్ట్రం, 13 డిస్ట్రిక్ట్లు ఉన్న ఒక రాష్ట్రం నడుస్తాం. ఇంత చిన్న రాష్ట్రానికే అంత పెద్ద గవర్నమెంట్ కావాలి. అలాగే మన దేశాన్ని తీసుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ, చాలా భారీగా ఉంటుందన్నమాట అరేంజ్మెంట్, అతిపెద్ద గవర్నమెంట్ అది. మరి అదే మొత్తం విశ్వాన్నే తీసుకుంటే, ఈ దేశంలోనే ఇంత పెద్ద గవర్నమెంట్ కావాల్సి వచ్చింది. ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నారు, ఒక మినిస్టర్లు ఉన్నారు, సెక్రటరీస్ ఉంటారు, అండర్ సెక్రటరీ, కంబైన్డ్ సెక్రటరీ, జూనియర్ సెక్రటరీ అని అలాగే ఎన్నో రకాలుగా IAS ఆఫీసర్లు, IPSలు, ఎంత భారీగా సెటప్ ఉందే ఒక దేశాన్ని పరిపాలించడానికి. మన దేశం కంటే పెద్ద దేశాలు ఉన్నాయి, వాటిని పరిపాలించడానికి ఇంకా పెద్ద సెటప్. అంటే ఏరియా ఎక్కువ, జనాలు ఎక్కువ, సెటప్లు ఎక్కువగా కావాలి. మరి ఇదంతా ఒక భూమి మీద, ఒక ప్లానెట్ మాత్రమే. అట్లాంటి గ్రహాలు మనలాంటి ఈ ప్లానెట్ భూమిలాగా ఎన్నో ఉన్నాయి, ఎన్నో రకాల ప్లానెట్స్.
మనం చదువుకునే సమయంలో 9 అని చెప్తారు, కానీ 9 కాదు. విశ్వంలో ఎన్ని ప్లానెట్స్, ఎన్ని గ్రహాలు ఉన్నాయి అంటే మనం లెక్క పెట్టలేం. 14 భువనాలు అంటారు విశ్వంలో ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క భువనంలో ఎన్నో రకాల గ్రహాలు. మరి నవగ్రహాలు అంటే ఏమిటి అర్థం? ఆ అన్ని గ్రహాల్లోనూ మన మీద బాగా ప్రభావాన్ని చూపించేవి 9. అన్ని గ్రహాల ప్రభావం ఉంటుంది, కానీ భారీగా మన మీద ప్రభావాన్ని చూపించేది 9 మాట. అందుకనే నవగ్రహాలు అన్న కాన్సెప్ట్. వాటిని పూజిస్తారు. ఏది కనిపిస్తే అది పూజిస్తారు. నవగ్రహాలు, చెట్టులు, పొట్టులు, పాములు, అన్ని రకాలుగా. మరి ఈ పూజల వల్ల ఏమైనా ఫలితం వస్తుందా? ఫలితం వస్తుంది. ఈ లోకంలో ఏం చేసినా ఫలితం వస్తుంది. ఎవరినైనా కొట్టామనుకోండి వెళ్ళి, ఫలితం ఏమొస్తుంది? వాడు మళ్ళీ చెగొడతాడు. మనం ఫలితం లేకుండా ఏముండదు, ఏం చేసినా ఫలితం వస్తుంది. కానీ ఏ ఫలితం కావాలి మనకి, అది ఫస్ట్ నిర్ణయించుకోవాలి. ఏ ఫలితం కావాలి? చాలామంది ఏం ఆశిస్తారంటే ఫలితాలు, నాకు ఇక్కడ నేను బాగా సెటిల్ అవ్వాలి, స్టూడెంట్ అయితే మంచి మార్కులు రావాలి, క్లాస్లో నెంబర్ 1, ఆ తర్వాత కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్ చేస్తే నాకు మంచి ర్యాంకు, ఆ తర్వాత మంచి జాబు, ఆ జాబులో మంచి శాలరీ, 5 6 సున్నాలు ఉంటే బాగుంటుంది. అట్లాగా కోరికలు అన్నమాట. తర్వాత చక్కటి భార్య, చక్కటి బిల్డింగు, ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క వెహికల్, ఒక్కొక్క కారు. ఆ కారు కూడా మామూలు కారు కాదు, మారుతి 800 కాదు, ఫోర్డ్ కారు, లేకపోతే ఇంకా బిఎండబ్ల్యూలు. ఇవి మన కోరికలు. సో ఈ కోరికలన్నిటినీ మనం గమనిస్తే ఒక కామన్ థీమ్ ఏమిటంటే, అవన్నీ భౌతిక సుఖాలను పెంచడం కోసం, లేకపోతే అన్నీ కూడా తాత్కాలికంగా ఉండేవి. మీరు చూడండి, ఏ కోరికనైనా తీసుకుని కాస్త విశ్లేషణ చేస్తే మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే, అవన్నీ కూడా ఈ భౌతిక సుఖాన్ని పెంచడం కోసం. అంటే మన శారీరక సుఖాన్ని ఏ రకంగా పెంచుకోవాలి. వాటి యొక్క ఒక విశేషం ఏమిటంటే అన్నీ కూడా తాత్కాలికము. అవునా కాదా? ఇవన్నీ తాత్కాలికమైన. లెటర్స్ పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టారు, అప్పులు చేసో ఏదో చేసి కష్టపడి, కానీ మన జీవితం ఇక్కడ తాత్కాలికం. అది అందరికీ తెలిసిందే. సో అందుకనే భగవద్గీతలో కూడా కృష్ణుడు ఏమంటాడు అంటే, ఇలా భౌతిక సుఖాల కోసము వెంటనే కాస్త నా జీవితంలో ఏదో రావాలనేసి దేవతారాధనకు వెళ్తారన్నమాట. కానీ దేవతలు ఇచ్చే ఫలితాలన్నీ కూడా తాత్కాలికమే. ఎందుకు? దేవతలే తాత్కాలికం. ఇంకా మరి వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫలితాలు అవి శాశ్వతంగా ఎట్లా ఉండగలవు? ఒకసారి హిరణ్యకశిపుడు బ్రహ్మదేవుడిని పిలుస్తాడు తపస్సు చేసి. రాగానే అడుగుతాడు, బ్రహ్మ నన్ను అమరుణ్ణి చెయ్యి అంటాడు. అంటే నన్ను శాశ్వతంగా నన్ను చెయ్యి అంటాడు. బ్రహ్మదేవుడు అంటాడు, నేనే శాశ్వతం కాదు నాయన, నిన్నెక్కడ చేసేది అంటాడు. అంటే నెంబర్ 1 దేవత బ్రహ్మదేవుడు, ఆయన నుండే మిగతా దేవతలందరూ వచ్చారు బయటికి. ఆ నెంబర్ 1 దేవత ఆయనే ఉంటున్నాడు, నేనే శాశ్వతం కాదు. చూడండి,
అంటే దేవతలు మనకి ఇవ్వగలిగింది శాశ్వతమైనవి కావు. వాళ్ళు ఇచ్చేవన్నీ కూడా తాత్కాలికము. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా తాత్కాలికం. మరి నిజంగా వీళ్ళందరూ ఉంటారంటారా? వీళ్ళందరూ ఉన్నారు, దేవతలందరూ ఉన్నారు. ప్రభుపాదుల వారు అదే అంటారన్నమాట, వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ ఇమాజినరీ. వాళ్ళు ఏదో ఇమాజినేషన్ కాదు. ఎంతమంది దేవతలు ఎందుకుంటారు? మొత్తం విశ్వాన్ని మేనేజ్ చేయాలంటే ఎంత సెటప్ కావాలో ఆలోచించండి. చిన్న చిన్న బుల్బుల్లి రాష్ట్రాలకే అంత పెద్ద పెద్ద సెటప్లు ఉంటే ఇంకా విశ్వంలో ఎన్ని గ్రహాలను కూడా మనం లెక్కలేయలేని అన్ని రకాల గ్రహాలు, అంత పెద్ద ఎక్స్పాన్సివ్ ఏరియా అదంతా ఉంటే మరి దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి, నియంత్రించడానికి గవర్నమెంట్ ఉండాలా లేదా? సెటప్ కావాలి కదా. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ట్యాప్ని మనం ఇట్లా తిప్పగానే వాటర్ వస్తుంది. అంటే హోప్ఫుల్లీ సమ్మర్లో అయితే వస్తుందో లేదో తెలియదు, గ్యారంటీ లేదు, ఇప్పుడు మాత్రం వస్తుంది. సో మరి అలా ట్యాప్ ఇలా విప్పగానే నీళ్ళు వచ్చాయి. దాని వెనకాల ఎంత పెద్ద అరేంజ్మెంట్ ఉంది ఎప్పుడైనా గమనించారా? ఆ ట్యాపులు వేసేవాళ్ళు, మున్సిపాలిటీ ఉంటాడు, ఆ ఇంజనీర్ ఉంటాడు, ఒక కమిషనర్ ఉంటాడు, ఎవడో సెక్రటరీ ఉంటాడు, తర్వాత ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్, ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ పైపులు ఎలా వేయాలి, ఆ హైట్లు ఇవి అవి అన్నీ వాళ్ళు ఉంటారు. సివిల్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, అన్నీ కట్టాలి కదా, పెద్ద ట్యాంకులు కట్టాలి, ఇట్ట రావాలి అనేసి. తర్వాత వాటర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర నుండి వాటర్ తీసుకోవాలి కదా. ఇక్కడ ఏదో ఒక లేక్ అని ఏదో ఉంటుంది, అక్కడ నుండి వాటర్ పంపు చేయాలి. పంపు చేయాలంటే మళ్ళీ మెకానికలు, న్యూమాటిక్ ఆ డిపార్ట్మెంట్. అట్లాగా ఇలా వాటర్ మనకి రావాలి అనగానే ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్లు పనిచేస్తే ఆ వాటర్ వస్తుంది చూడండి. మరి మనకు వర్షం కురిచినప్పుడు మనం ఆ ప్రశ్న ఎందుకు అడగం? ఎంతో కష్టపడితే కానీ వాటర్ రాదు మనకి. ఏం కష్టం లేకుండా వాటర్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. మనం ఎప్పుడైనా ప్రశ్న అడిగామా ఇంత వాటర్ ఇంత చక్కగా ఎలా వస్తుంది అని? వాటర్ ఊరికనే ప్రవహించదు కదా. అంటే మా ఇంటికి రా అంటే వచ్చేది కదా అది, లేకపోతే మా ఏరియాలో కాస్త కురువు అంటే కురవదు కదా. అంటే అలా కురుస్తోంది అంటే వెనకాల ఎవరున్నారు? ఇది జలాన్ని మనం నిర్దేశిస్తే అది వచ్చేది కాదు. కానీ అది వస్తోంది, అలా పడుతోంది అంటే అది ఆటోమేటిక్ కాదు. దాని వెనకాల ఒక పెద్ద అరేంజ్మెంట్ ఉందన్నమాట. ఆటోమేటిక్ అయితే జరగదండి ఇక్కడ కదా. చాలామంది ఇక్కడ పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, సంపాదించే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆటోమేటిక్ ఏమన్నా జరుగుతుంది ఇక్కడ? మనం ఎంతో కష్టపడితే కానీ జరగదు పనులు. అలాగే ఇలాగ మనకి చక్కగా ఒక సీజన్కి టైంకి ఒక కాస్త వాటర్ రావడం, వర్షాలు కురవడం, వాటిని అన్నిటినీ స్టోర్ చేయడానికి కొన్ని నదులు, చెరువులు అవన్నీ ఉండడం. ఆల్రెడీ మనిషి సృష్టించినవి వేరు, కానీ నదిని మనం సృష్టించాల. అవన్నీ ఉన్నాయి. ప్రవహించడం, ఆ జస్ట్ ప్రవహిస్తున్న నది నుండి ఇక్కడ తీసుకురావడానికి పెద్ద డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, పైప్ వాటర్. మరి అదంతా ఆ అరేంజ్మెంట్ అంతా చేసింది ఎవరు? అది భగవంతుడి యొక్క గవర్నమెంట్ అన్నమాట. ఈ విశ్వంలో భగవంతుడు గవర్నమెంట్ ఉంది. ఈ గవర్నమెంట్లన్నిటికీ పైన గవర్నమెంట్ అది. ఈ గవర్నమెంట్లు ఎట్లా పనిచేస్తున్నాయని చూసే గవర్నమెంట్ అది. సో ఆ దేవతలు, వాళ్ళకు కూడా ఒక రాజ్యం ఉంది. ఆ దేవతల్లో ప్రముఖమైన దేవతలు ఎవరు అనేసి కూడా రాయబడి ఉంది. ఇంద్రుడున్నాడు, చంద్రుడున్నాడు, సూర్యుడున్నాడు, గణపతి, శివుడు, బ్రహ్మదేవుడు, అట్లా ఎంతోమంది దేవతలు ఉన్నారు. సో వీళ్ళందరూ ఇమాజినేషన్ కాదు, వాళ్ళు నిజంగానే ఉన్నారు, నిజంగానే కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. ఉదాహరణకి మబ్బులు రావాలి అంటే
దానికి వెనకాల ఉండే ఎవరు అంటే ఇంద్రుడు మాట. మబ్బుల్ని నిర్దేశించేవాడు. అయ్యో ఆటోమేటిక్ అటు వచ్చి అలా వచ్చి అలా నించోట్ల ఎవరు నిర్ణయిస్తున్నారు అన్నమాట. నన్ను ఇక్కడికి వెళ్ళి వర్షం కురవాలి అనేసి నిర్ణయిస్తున్నారు. ఒకసారి మాకు దగ్గరలో హైదరాబాద్ దగ్గరలో ఒక ఇట్లాగే మనకు సింహాచలం లాగా అక్కడ యాదగిరి గుట్ట అని ఉంటుంది అన్నమాట. నరసింహస్వామిదే క్షేత్రం. అక్కడికి వెళ్ళి మేము వస్తుంటే కుండపోతగా వాన భయానకం అన్నమాట. ఒకసారి ఆపేసి ఏమంటారు ఆ వాన తగ్గేంత వరకు అక్కడ కొద్దిగా తగ్గట్లేదు. కొద్దిగా తగ్గగానే ఇంక బయలుదేరాం మేము. సడన్గా ఆ రోడ్డు మీదే కొంత దూరం వెళ్ళగానే అంత ఎండగా, రోడ్డు మీద చుక్క కూడా లేదు, డ్రైగా కనిపిస్తుంది. ఆ ప్యాచ్ దాటేసాం. ఇంకాస్త దూరం వెళ్ళగానే మళ్ళీ కాస్త వాన అప్పుడే మొదలవుతుంది. ఒకే రోడ్డు. మా ఎక్స్పీరియన్సెస్ చూడండి. ఒకచోట కుండపోతగా ఉంది, ఒకచోట అసలు వర్షమే లేదు, ఇంకో చోట కొద్దిగా అప్పుడప్పుడే బుల్లిగా పడుతుంది. ఇది యాక్సిడెంటల్ కాదు, ఎవరు నిర్ణయిస్తున్నారు. ఇక్కడ కుండపోతగా ఉండాలి, ఇక్కడ వర్షం వద్దు, అక్కడ వాళ్ళు కొద్దిగా అలా తొంపలు పోయి. అంటే డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి డిస్క్రిమినేషన్ ఉండాలి. అంటే అదేదో డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది కదా, ఒక చోట ఎక్కువ ఒక చోట తక్కువ అంటే డిస్క్రిమినేషన్ ఎవరో చేస్తున్నారు. ఎవరది? ఇది మనం అడగాల్సిన ప్రశ్న. మూమెంట్ డిస్క్రిమినేషన్ ఈజ్ దేర్, సమ్ బ్రెయిన్ ఈజ్ దేర్. ఎవరో క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నారు అన్నమాట. ఇక్కడ కొండపోతూ ఉండాలి, అక్కడ ఉండు. సో వాళ్ళే దేవతలు అన్నమాట. మరి వారి యొక్క ఉదాహరణకి ఇంద్రలోకం, స్వర్గలోకం అంటారు. ఇంద్రుడు ఉండే లోకాన్ని స్వర్గలోకం అంటారు. చాలామంది అక్కడికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. హెవెన్ అనేసి చాలా పాపులారిటీ, అక్కడికి వెళ్ళాలని తపన. కానీ స్వర్గలోకంలో జీవన సమయం 100 ఏళ్ళు మాత్రమే. మనం ఇక్కడ 100 ఏళ్ళు బతుకుతాం, వాళ్ళు కూడా అక్కడ 100 ఏళ్ళు. కానీ అది స్వర్గలోక సమయం అన్నమాట. భూలోక సమయం వేరు, స్వర్గలోక సమయం. భూలోకంలో 1 సంవత్సరం అయితే స్వర్గలోకంలో 24 గంటలు, ఒక రోజు. అంటే వాళ్ళకి సమయం చాలా ఎక్కువ. మనకు 1 సంవత్సరం అయితే వాళ్ళకి జస్ట్ ఒక రోజు అవుతుంది. సో అట్లాగా వాళ్ళు 100 ఏళ్ళు బతుకుతారు, సరే ఎక్కువ సమయం ఉంది, సరే కాల సమయం మనతో కంపేర్ చేస్తే. కానీ 100 ఏళ్ళలో వాళ్ళు చనిపోతారు. ఇంద్రుడు చనిపోతాడు, చంద్రుడు చనిపోతాడు, మొత్తం దేవతలందరూ చనిపోతారు. మళ్ళీ ఇంకొక ఇంద్రుడు వస్తాడు, మన్వంతరము అంటారు అన్నమాట. ఒక్కొక్క మన్వంతరానికి ఒక్కొక్క ఇంద్రుడు ఉంటాడు. మన్వంతరం పూర్తి కాగానే ఇంద్రుడు చనిపోతాడు. స్వర్గలోకంలో ఉండే వాళ్ళందరూ చనిపోతారు. చనిపోయి ఏమవుతుంది? ఈ వర్షాల ద్వారా మళ్ళీ భూలోకానికి వచ్చేస్తారు. వచ్చేసి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక తల్లి గర్భంలోకి చేరుకుంటారు. మళ్ళీ బయటకు వచ్చి మళ్ళీ తన పనులు చేస్తూ పోతుంటారు. సుఖం కోసం వెంపర్లాడడం, దుఃఖాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ఆందోళన పడడం, మళ్ళీ జీవనం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. ఏమొస్తుందో ఏం రాదో తెలియదు, అందరూ యాంగ్జైటీగా ఉంటుంది. అలా జీవితాన్ని పూర్తి చేసుకుని మళ్ళీ ఇంకొక జీవనాన్ని తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అందుకనే ప్రభువుల వారు ఏమంటున్నారంటే, మన నిజమైన ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యాయి అంటే ఇదే, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి, మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మించడం. యాక్చువల్గా అంటే శాస్త్రం చెప్తోంది, తల్లి గర్భంలో అంత తెలియక కాదు. చిన్న కంపార్ట్మెంట్లో మనం పెట్టేశారనుకోండి, తలుపులన్నీ వేసేసి బాగా బిగించేసేసారు, ఏమవుతుంది? అట్లాంటి పరిస్థితి.
అఫ్కోర్స్ భగవంతుడు ఏర్పాట్లు చేశాడు అక్కడ కూడా బతికే విధంగా. ఆ చిన్న పిల్లవాడి శరీరాన్ని ఆ తల్లి గర్భంలో ఉండే ద్రవాలు ఉంటాయి చూడండి, ఆ ద్రవాల్లో కొన్ని కీటకాలు ఉంటాయి, అవి పక్కుడుతుంటాయి. అందుకనే కదులుతూ ఉంటుంది. 7 నెలలు దాటిన తర్వాత పిల్లవాడికి స్పృహ వస్తుందన్నమాట, కదులుతూ ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు కాలుతో తంటుంటుంటాడు. తల్లికి తెలుస్తాయని నేను ఎందుకు కుడుతున్నాయండి, బాగా కుడుతున్నాయి. 7 నెలల వరకు కాన్షియస్నెస్ ఉండదు కాబట్టి వాడికి ఏం అర్థం కాదు. ఆ బేబీ ఆ తర్వాత బయటకు వస్తాడు. యాక్చువల్గా పుణ్యాత్ములు అయితే తల్లి గర్భంలో ఉండగానే ప్రార్థిస్తారంట భగవంతుడు, తండ్రి నన్ను ఈ పరిస్థితి నుండి బయటకు తీసుకురా, నేను నీ భక్తుడిని అవుతాను, ఈ బాధను నేను భరించలేకపోతున్నాను అనేసి ప్రార్థిస్తాడంట. కానీ బయటకు రాగానే ఆ ప్రార్థనలన్నీ మర్చిపోతాడు. మర్చిపోయి మళ్ళీ తన జీవనాన్ని కంటిన్యూ చేస్తాడు. యవనంలో ఉంటే ఇంకా అసలు ఏం పట్టించుకో, ఏం కనిపించకూడదు, ఆకాశంలోనే కదిలేది మెదిలేది. అందుకనే జరా వ్యాధులు వస్తుంటాయి. జర అంటే వృద్ధాప్యం వస్తుంది, అది కొద్దిగా మనల్ని కిందకి గ్రౌండ్ మీద తీసుకొస్తుంది. లేకపోతే ఇంకా ఆకాశమే. కరోనా రాకముందు వరకు మన అందరం అలాగే ఉన్నాం ఆకాశంలో. ఫస్ట్ కరోనా వచ్చి కరోనా 1 రాగానే మనం కొత్తగా దిగాము, ఒక మెట్టు దిగాము. కానీ అందరం పర్టికులర్గా ఇండియాలో అందరూ చాలా గర్వంగా చూడండి మేము అంతా ఎదుర్కొన్నాం, చాలా ఘనంగా ఎదుర్కొన్నాం అనేసి. రెండోది వచ్చింది, ఏం రాదులే అనేసి అందరూ చెప్తున్నారు. ఏం రాదు, పర్లేదు, ఏం కాదు. అప్పుడు వచ్చి పట్టుకుంది గట్టిగా అది. కరోనా 2 వచ్చింది, బాగా భయం పెట్టింది. అందరూ గ్రౌండే కాదు, గ్రౌండ్ లోపలికి వెళ్ళిపోయారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ 3వది వస్తుంది. అందరు ఎదురు చూస్తున్నారు ఎట్లా ఉంటుందా అనేసి. వ్యాధి చూసారా, ఈ వ్యాధులు తప్పు, ఎప్పుడు భయంగా బతికేది. అందుకనే ఈ వ్యాధి అంటే మనకు భయం అని తెలిసే భాగవతంలో చెబుతోంది. సరే వ్యాధులు వస్తే హెల్త్ కోసం సూర్యుని ప్రార్థించండి అన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు అందరూ? ఇప్పుడు కరోనా 2లో వాళ్ళు ఏం చెప్తే చేసాం. డాక్టర్లు వచ్చి నువ్వు డి విటమిన్ ఏదో కావాలి, నువ్వు ఇది చేయంటే అది తినేసాం. బి కావాలంటే బి తినేసాం. జింకు కావాలంటే అంత మొత్తం జింకునంత తినేసాం. అంటే ఏం చెప్తుంది? ఎందుకంటే ఆ భయము, ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్తో ఏం చేయమంటే అది చేసేసాం. అప్పుడు వేదాలు ఏం చెప్తున్నాయి? సూర్యుని ప్రార్థించు అన్నారు. వెంటనే మనం సూర్యుడు పొలమంటే వెళ్ళిపోతాం అక్కడికి, ఎందుకంటే కరోనా వెంటాడుతుంటే. సో ప్రభుపాదుల వారు అదే అంటారన్నమాట. ఏమని? ఐదర్ బై డెమిగాడ్ వర్షిప్ ఆర్ బై మోడర్న్ సైన్స్ యూ వాంట్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం. మన సమస్యల నుండి తప్పించుకోవడానికి దేవతారాధన వైపున పరిగెడతాం, లేకపోతే మోడర్న్ సైన్స్ వైపున పరిగెడతాం. అదే విటమిన్ డీలు ఇవన్నీ తినడం, అదంతా మోడర్న్ సైన్స్. సూర్యుడు అంటే యాక్చువల్గా సూర్యుడి దగ్గర కూర్చుంటే నీకు వచ్చేది విటమిన్ డిఏ. మార్నింగ్ పూట మనం సూర్యరశ్మి దగ్గర కూర్చున్నాం అనుకోండి, అలా చేస్తుంటాడు, ప్రార్థనలన్నీ చేస్తుంటాడు. అప్పుడు 20 నిమిషాలు 30 నిమిషాలు మనకు ఆ ప్రార్థనలో ఏమవుతుందంటే శరీరం మీద సూర్యరశ్మి పడి లోన అది వచ్చేది విటమిన్ డిఏ. కానీ అది అర్థం కాక మోడర్న్ సైన్స్ అయితే చాలా బాగుంది, ఒక పిల్లి వేసుకుంటే పోలా, ఈ ప్రార్థనలు ఇవన్నీ ఎందుకు అనేసి కొంతమంది అడిపోతారు. అంటే దేవతలు ఇచ్చే వాటిని సైన్సు టెక్నాలజీ రీప్లేస్ చేసే శక్తి అప్పుడప్పుడు ఉంది.
ఇప్పుడు నాకు ఆరోగ్యం ఏంటి దేవతలు ఇదే వీళ్ళందరూ ఎందుకు అనేసి కొంతమంది ఇలాగ వెళ్ళిపోతారు, సైన్స్ వైపు వెళ్ళిపోతారు. చూడండి, మేము బాగా డిస్కవర్ చేస్తాం విటమిన్ డి అనేసి వాడు. సో అందుకనే కొంతమంది దేవతలను కానీ దేవుణ్ణి కానీ నమ్మరు. మాకు టెక్నాలజీ ఉంది అంటాడు. సో యాక్చువల్గా అంటే ఇండియన్స్కి విటమిన్ డి లోపించడం అనేది నమ్మశక్యం కానీ విశేషం. ఎందుకు? ఇక్కడ ఎప్పుడు చూసినా ఎండలు ఉంటాయి. ఇండియాలో సూర్యుడు ఎప్పుడూ ఉంటాడు. విజయవాడ వైపు వెళ్తే వాళ్ళు ఏమంటారంటే మాకు ఇక్కడ ఒకే ఒక సీజనం, ఏంటది? సమ్మరు, బ్లేజ్ వాడ. ఎప్పుడు చూసినా సన్ అక్కడ. సో ఇండియాలో అసలు విటమిన్ డి లోపమా? అసాధారణం ఇది. యాక్చువల్గా షేమ్. యాక్చువల్గా పాశ్చాత్య దేశాల్లో అయితే వాళ్ళకి అక్కడ సూర్యుడు రాడు, ఎప్పుడు చల్లగా డార్క్గా కొన్ని కంట్రీస్ ఉంటాయి. పాపం వాళ్ళకి సూర్యుడు రాడు అటువైపు. ఒకసారి ప్రభుపాదుల వారు లండన్కి వెళ్తారు ప్రచారానికి అనేసి. లండన్లోకి వెళ్తే అప్పటికే ప్రభుపాదుల వారి గురించి, ఈ హరే కృష్ణ మూమెంట్ గురించి చాలామంది పత్రికలు రాశాయి. అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు అన్నమాట. ఆచార్యులు దిగ్గానే చాలామంది రిపోర్టర్లు వచ్చేసారు. వచ్చి కూర్చుని ప్రభుపాదుల వారిని, మీరు నరకము అనేది ఉంది అని నమ్ముతారా అని అడిగారు. ఓఎస్, ఎందుకు లేదు, నరకం అనేది ఉంది అంటారు. ఎందుకంటే వైదిక ఈ గ్రంథాల్లో రాయబడి ఉంది నరకాలు ఉన్నాయి, స్వర్గాలు ఉన్నాయి అనేసి. మరి ఎక్కడా నరకం అంటే మీ లండనే నరకం అని చెప్పారు. అదేంటి స్వామి అంటే, ఎప్పుడు చూసినా చల్లగా డార్క్గా, సో ఏంటి లోకం అనేసి, ఇదే నరకం అనేసి. అంటే నరకం కూడా ఉంది, ఇది కూడా నరకంలా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళకి రాదు. ఆ సూర్యుడు ఎప్పుడైనా చిన్న సూర్యుడు ఎక్కడైనా వస్తే పొలోమని అక్కడ పరిగెట్టి అక్కడ కూర్చుంటారండి. మనకి విటమిన్ డి లోపం ఏమిటి అనేసి. ఇది మాట కలియుగం అంటే. సో యాక్చువల్గా మన సంప్రదాయాలు చేసినా సరే మనకి ఈ లోపాలు ఉండేవి కాదు. సంప్రదాయ ప్రకారం మనం చక్కగా అట్లాంటివి పాటించినా సరే మనకి ఇట్లాంటివి ఉండవు. సో సరే, మరి సూర్యుడిని ఎందుకు వర్షిప్ చేస్తారంటే ఇలాగే. ఎప్పుడైనా ఇలాగా కరోనా ఇట్లా వచ్చినప్పుడు భయంతో, ఆందోళనతో, ఆశిస్తూ ఏదో ఇటు ఎలిమెంట్ అటు, ఇటు ఎలిమెంట్ అటు పరిగెడుతుంటాం అన్నమాట. సో అట్లాంటి దేవతారాధనని ఈ వైదిక గ్రంథాల్లో రాయబడి ఉంది. నీకేమన్నా ఈ రకంగా కోరుకుందా, సరే వీళ్ళని పూజించు అనేసి. ఎందుకు అట్లా చెప్పబడిందంటే ఆ కోరికతో రగిలిపోతున్న ఆ జీవి, ఓ ఇక్కడ నాకు ఎవరో ఇస్తారా అన్న ఆశతో వెంటనే పూజించడం మొదలుపెడు. లేకపోతే సామాన్యమైన జీవి ఏమనుకుంటుందంటే నేనే దేవాది దేవుడిని అన్నట్టుగా భావన. ఐఎమ్ ద లార్డ్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ సర్వే, నాకు మించిన వాళ్ళు లేరు, నేను ఎవరిని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎవరి ముందు నా శిరస్సు నిన్ను వంచే ఇది కూడా లేదు అన్న భావంతో ఉంటుంది. ఏమైనా రూల్స్ పెడితే మనకు నచ్చవు, కండిషన్స్ పెడితే నచ్చవు. ఇప్పుడు రోడ్డు మీద మనం వెహికల్ తీసుకుని వెళ్ళామనుకోండి, మన భావన ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇంకా నేను జుమ్మని పోవాలంతే, ఇంకా కార్లు కానీ మిగతా ఏం కూడా అటుని రాకూడదు, మనం అట్లా అనుకుంటాం. అదొక అంటే ఏమన్నా సీఎం అట్లాంటి వాళ్ళు వెళ్తే సాధ్యం. ఈ కాలంలో అంబులెన్స్లైనా అలా వెళ్ళిపోవచ్చు ఎటువంటి అడ్డు లేకుండా. కొంతమంది ఇప్పుడు అందుకునే సిటీలో ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక అంబులెన్స్ కొనుక్కుని పెట్టుకుంటున్నారు. దేనికయ్యా అంటే ఏం లేదు, ట్రాఫిక్ దాటుకోవడానికి అనేసి. సో మన భావన ఎట్లా ఉంటుందంటే నేనే ప్రామినెంటు, నేనే చాలా ఇంపార్టెంటు
ఇంకా మిగతా అన్నీ సర్దుకోవాలి అన్నట్టుగా ఉంటుంది. కానీ అట్లాంటి వాడి మనస్సులో వాడి కోరిక ప్రభావం వల్ల నాయన నువ్వు కొంత ఈయన్ని ప్రార్థించనగానే ఓ నాకంటే ఎవరో కాస్త పెద్దవాడు ఉన్నాడు అన్న భావన లోనికి వస్తుందన్నమాట. నన్ను నియంత్రించేవాడు ఉన్నాడు ఎవడో అన్న భావన వస్తుంది. అందుకనే దేవతారాధన ఎందుకు చెప్పారు అంటే అట్లీస్ట్ జీవి నేనే అన్ని అనేసి అనుకోకుండా నా పైన ఎవరో ఉన్నారు అన్న భావన సృష్టించడానికి, కొద్దిగా నమ్రత మనలో తీసుకురావడానికి ఆ దేవతారాధనని చెప్పారన్నమాట. కానీ దేవతలను ఆరాధించినా సరే యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్, ఏదైనా దేవతను మనం ఆరాధిస్తే ఆ దేవతా గ్రహానికి చేరుకుంటాం. ఇది మనకు వచ్చే ఫలితం అన్నమాట. ఇంద్రుడిని పూజిస్తే ఇంద్రలోకం అంటే స్వర్గలోకానికి వెళ్తాం, సూర్యుడిని పూజిస్తే సూర్యలోకానికి వెళ్తాం. చంద్రుడిని ప్రభుపాదుల వారు అదే చెప్తున్నారు పొరపాటులో, చంద్రగ్రహానికి వెళ్ళాలని చాలా తహతహలాడుతున్నారు. 60లో వెళ్ళారు కదా అని అనుకుంటున్నాం. 65లో చంద్రుడికి వెళ్ళారనేసి అప్పట్లో వీడియోలు సినిమాలన్నీ వచ్చాయి. మరి 60లో వెళ్ళిన వాడు 2020లో ఎందుకు వెళ్ళట్లే కదా? అంటే ఎన్నేళ్ళు అయింది ఇప్పుడు? 60 ఏళ్ల తర్వాత మనం ఎంతో ప్రోగ్రెస్ చేసుకున్నామే, సైన్సు టెక్నాలజీ ఇది అది అనేసి. మరి 60లో వెళ్ళిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడట్లేదు? ఎందుకు మాట్లాడట్లేదంటే వాళ్ళు అప్పుడు కూడా వెళ్ళా, 60లో నెలలేదు, 20లో నెల, ఇప్పుడు వెళ్ళాల. అప్పుడు కానీ వెళ్ళుంటే ఈపాటికి అక్కడ ల్యాండ్లు, అక్కడ కూడా రియల్ ఎస్టేట్ మొదలుపెట్టేవారు. అంటే ఇక్కడ పాడు చేసేసినట్టు అక్కడ కూడా పాడు చేసేసేవారు. ఇక్కడ కరోనా రాగానే చాలామంది అంటున్నారు ఈ గ్రహం వద్దు, వెళ్ళిపోదాం మనం అనేసి. ఎందుకునైనా ఇక్కడ పాడు చేసిన సరిపోదా నీకు, మళ్ళీ అక్కడ కూడా నువ్వు నీ సంస్థను పెట్టాలి అనేసి. సో స్పేస్ ట్రావెల్ అనేసి ఇప్పుడు కాస్త ఇప్పుడు ఎందుకునే చంద్రుడు లేకపోతే మార్స్ని మాట్లాడట్లా, జస్ట్ అట్లా పైకి వెళ్ళి వద్దాం అంటున్నారు అంతే. స్పేస్ ట్రావెల్ అంటే ఏం లేదు కదా, కొద్దిగా అట్లా పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ కిందకు వచ్చింది. చేరలేరు, అంత తేలిక కాదు. ఒకవేళ పొరపాటున దగ్గరికి వచ్చేసినా సరే, చంద్రుడు కానీ సూర్యుడు కానీ దగ్గరికి వచ్చేసినా సరే, అక్కడ వాళ్ళు ఏం కూర్చుని నిన్ను ఆహ్వానించరు, నీ మీద ఒక చెప్పేస్తారు. ఆ ప్లేన్తో సరి కిందకు వచ్చేయాలి మళ్ళీ. వాళ్ళు రానివ్వరు అలా ఊరికనే. ఎందుకు? గ్రహానికి రావాలి అంటే ఉదాహరణకి చంద్రగ్రహం అంటే అది స్వర్గలోకం, అది అక్కడికి చేరాలంటే ఊరికనే రానిస్తారా? ఎన్నో పుణ్యాలు చేసుకుంటే కానీ చేరలేరు ఈ గ్రహాలకి. చూసారా? అందుకనే సో సరే అన్నీ చేసి కష్టపడి ఏదో రకంగా స్వర్గలోకానికి చేరారనుకోండి, అక్కడ జీవితం శాశ్వతం కాదు, మళ్ళీ 100 ఏళ్ళ కిందకు వచ్చేయాలి. చూసారా? అందుకని యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్, మనం దేవతారాధన చేస్తే దేవతా గ్రహాలకు చేరుకుంటాం. కానీ యాంతి మద్ యాజనో పీమాం, కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడంటే ఎవరైతే నన్ను ఆరాధిస్తారో నా దగ్గరికి చేరుకుంటారు. అప్పుడు మనకు వచ్చే ప్రశ్న ఏంటంటే మరి కృష్ణుడు ధామానికి, కృష్ణుడుండే గ్రహానికి, ఆయనుండే లోకానికి, దేవతల లోకానికి తేడా ఏమిటి అంటే కృష్ణలోకం అనేది శాశ్వతం. ఈ విశ్వంలో ఎక్కడ ఏ కార్నర్లో ఎక్కడ ఉన్నా సరే అదంతా శాశ్వతం. భగవంతుడు ఉండే ధామము ఈ భౌతిక లోకాలకు అతీతంగా ఉండే లోకం అన్నమాట. దాన్నే వైకుంఠం అంటారు, గోలోకము అంటారు. సో భగవంతుని చేరాలి అంటే మనకి అచలో భావ, చాలా నిష్ఠగా కృష్ణుని కొలవాలి. అట్లాంటి నిష్ఠ మనకి ఎందుకు వచ్చింది? భాగవత సంగత. చాలా విశేషమైన ఇది పాయింట్ ఏమిటంటే ఆ మహాభాగవతుల యొక్క సాంగత్యం వలనే మనకు ఆ నారాయణ మీద, ఆ కృష్ణుడి మీద ప్రీతి నిష్ఠ అనేది కలుగుతుందన్నమాట. లేకపోతే సాధ్యం కాదు. యాక్చువల్గా
ఇక్కడ చాలామంది మనం కూర్చున్నాం. ఈ కృష్ణ చైతన్యానికి రాకముందు మనం చాలామంది దేవతలను ఆరాధించేవాళ్ళం, మనం అందరం చేసాం అది. కానీ అప్పుడు మనకి క్లారిటీ ఉండేది కాదు. ఏంటిది, ఈ పూజ ఏమిటి, ఆ పూజ ఏమిటి, ఎందుకు చేయాలి. జనరల్గా మనం ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే ఇంటికి దగ్గర లేదు ఉంటే అది వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం అంతే. అంత దూరం ఎందుకు, ఇక్కడే ఉంది కదా అంటే. అక్కడ ఏదైనా ఏ టెంపుల్ ఉన్నా పర్లా, అది మనకు అర్థమయ్యేది కాదనమాట ఏంటి అదంతా. కానీ ఈ దేవతలందరికీ కూడా అతీతంగా ఉండేవాడు భగవంతుడు కృష్ణుడు. అహం సర్వస్య ప్రభవః అహం ఆదిరిహి దేవానాం. అన్ని దేవతలకు నేనే ఆదిని అంటాడు కృష్ణుడు, ఆ విష్ణువు అన్నమాట. సో ఆ భగవంతుని మనం చేరుకోగలిగితే అచలో భావ కావాలి. మనం మళ్ళీ చలించకూడదు. కృష్ణుడు అంటే ఇంకా కృష్ణుడు అంతే, చలించకూడదు. మరి ఇంకొక దేవతలు మనం పూజించకపోతే ఏమన్నా నష్టము కష్టము వస్తుందంటే ఏమి రాదు. భగవంతుడినే చేరకపోతే ఇంకా మిగతా వాళ్ళు మనల్ని ఏం కష్టాలు వాళ్ళు ఏం పెట్టలేరు. మీకు చీఫ్ మినిస్టర్ తెలుసు అనుకోండి, ఇంకొక మినిస్టర్ మీకు కష్టాన్ని ఏమి ఇవ్వలేడు. అంటే ఇక్కడ వేరే విషయం. సాధారణంగా ఒక మినిస్టర్ మీ మీద కోపంగా ఉన్నాడు అనుకోండి, మీకు చీఫ్ మినిస్టర్ పరిచయం అనుకోండి, మీకు తెలుసు ఏం కాదులే, వీడేం చేయగలడు వీడేం. అలాగే మనం భగవంతుణ్ణి యజేత పురుషం పరం, ఆ పరమ పురుషుణ్ణే మనం పూజిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఉంటే ఇంకా మిగతా దేవతారాధన చేయలేదే అన్న భయము ఆశంకమేం అవసరం లేదు. యాక్చువల్గా వాళ్ళు కూడా మంచి భక్తులు, దేవతలు కూడా మంచి భక్తులు, భగవంతుడి యొక్క భక్తులు వాళ్ళు కూడా. అందుకనే ఆ స్థానానికి చేరుకోగలిగారు. కానీ దేవతలందరికీ కూడా అతీతమైన ఆ మహాభాగవతుడు సర్వదేవమయో గురువు. గురువు అంటే సర్వదేవమయ. అందరూ దేవతలు ఆ గురువు యొక్క శరీరంలో ఉంటారు. అందుకనే ఏదైనా పని మొదలు పెట్టాలి అంటే మేము, అంటే బయట సాధారణంగా వినాయకుడిని వాళ్ళని పూజిస్తారు, మేము గురువుని పూజిస్తాం. ఎందుకు? గురువు శరీరంలోనే ఉంటాడు వినాయకుడు కూడా. సర్వదేవమయ, అన్ని దేవతలు కూడా ఉండే ఆ శరీరంలో ఉండే ఆ మహాభాగవతోత్తముడే గురువు అన్నమాట. అట్లాంటి గురువు సాంగత్యం మనకు లభిస్తే అప్పుడే ఆ కృష్ణుడి మీద మనకి అచలో భావ, అచలమైన ఆ భావం కలుగుతుందన్నమాట. దానికి ప్రభుపాదులు ఇచ్చిన తేలికైన మార్గం ఏమిటంటే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. గట్టిగా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఎనీ క్వశ్చన్స్? Here we are rendering services to Guru, so that they can please Guru and Krishna. Yeah. In that part, how can we come to know that our services Guru please? మనం గురువుని కృష్ణుణ్ణి, వీఆర్ వర్షిపింగ్ గురు అండ్ కృష్ణ, వీఆర్ సర్వింగ్ ద స్పిరిచువల్ మాస్టర్. గురువుకి సేవ చేయాలి. ఆ గురువు చెప్పిన వాక్యాలను మనం పరిపాలించాలి. గురువు వాక్య పరిపాలన ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మాట. వీ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ ద స్పిరిచువల్ మాస్టర్. గురువు వాక్య పరిపాలన. మరి ఆ గురువులు ఒక సంస్థను స్థాపించి ఆయన వాక్య పరిపాలన కోసం ఆ సంస్థను స్థాపించారు. హరే కృష్ణ మూమెంట్ ఉందనుకోండి, వాళ్ళు ఏమేం చేస్తున్నారు, గురువు ఏం చెప్పారు అదే. ప్రభుపాదులు వారి యొక్క వాక్య పరిపాలన కోసమే ఈ సంస్థను స్థాపించారు. మరి ఆ సంస్థలో ఉన్న పెద్దలు
గురువాక్య పరిపాలన జరుగుతుందా లేదా అని కన్నేసి ఉంచుతారు అనమాట. దే హ్యావ్ టు సీ వెదర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ గురువు ఆర్ ఫాలోడ్ ఆర్ నాట్ కదా. సో మరి వాళ్ళు బికాస్ అవర్ అథారిటీస్ ఆర్ సీయింగ్ వెదర్ గురూస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ ఫాలోడ్ ఆర్ నాట్, ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యాపీ, వాళ్ళు అవునవును ఫాలో అవుతున్నారు బాగానే అనేసి వాళ్ళు కానీ మనకి కానీ వాళ్ళ యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ మనకు ఉంటే దెన్ వీ నో గురువు ఈజ్ ఆల్సో సాటిస్ఫైడ్. సో గురువాక్య పరిపాలనను గమనించే భక్తులు వాళ్ళు కనుక మనం చేసింది కరెక్టే అని చెప్పారనుకోండి, వెంటనే మనం చేసింది కరెక్ట్ అనేసి మనకు అర్థం. Our immediate authorities, they should certify that I am doing correct. Then we are safe. కదా, మనం సేఫ్ అలా అన్నమాట. సో ప్రభుపాదుల వారు చెప్పిన అతి ముఖ్యమైన సందేశం ఏమిటంటే ఈ హరినామాన్ని 16 మాలలు చేయాలి, అది కూడా ఎటువంటి అపరాధాలు లేకుండా. ముఖ్యంగా మనం చేసే అపరాధం ఏమిటంటే అది వినం, ఆ శబ్దం లోనకు పోదు, ఇన్అటెన్షన్ అంటారన్నమాట. అంటే దాని మీద ఏకాగ్రతను చూపించకపోవడం ఈ 16 మాలలు. కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఏకాగ్రతగా ఆ 16 మాలలు చేస్తామో అప్పుడు మనకి అసలో భావం అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది. సరే, దేవతారాధన ఇంపార్టెంట్ కాదు, అట్లా అనేసి దేవతలను మనం అవమానించకూడదు, వాళ్ళను చులకనగా చూడకూడదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా గొప్ప భక్తులు కాబట్టి. ఎప్పుడైనా దేవత ఒక గుడికి కానీ మనం వెళ్ళాల్సి వస్తే వెళ్ళినప్పుడు మనం ప్రార్థించాల్సింది ఏంటంటే నాకు ఆ కృష్ణ భక్తిని ప్రసాదించు అనేసి ప్రార్థించాలి. ఎందుకంటే ఈ దేవతలు అందరూ కూడా గొప్ప భక్తులు, వాళ్ళు కూడా గొప్ప భక్తులు. సో నీలాంటి భక్తిని నాకు కూడా ప్రసాదించని కోరుకోవాలి, మనం కృష్ణ భక్తిని కోరుకోవాలి. అది నిజమైన కోరిక మాట. సో ఆ రకంగా మనం గురువాక్యాలను పరిపాలిస్తే ఖచ్చితంగా ఆ కృష్ణుడి మీద అసలో భక్తి ఆ భావం అని కలుగుతుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ టైం మనం ఎప్పుడైనా ఆ దేవత ఆలయానికి వెళ్ళాల్సి వస్తే, వినాయకుడు ఆలయం కానీ, ఇక్కడ వైజాగ్లో ఒక చిన్న వినాయకుడి దేవస్థానం చాలా పాపులర్. వినాయకుడు చాలా గొప్ప భక్తుడు, లక్ష్మీ నరసింహ భక్తుడు, కృష్ణ భక్తుడు. తన కొమ్ముల్ని భగవంతుడు పాదాల దగ్గర పెట్టి తన శక్తిని తీసుకుంటాడు. విఘ్న వినాశకుడు అంటే నరసింహ. ఆ విఘ్న వినాశక శక్తిని వినాయకుడు తీసుకుని తను కూడా విఘ్న వినాశనాల్ని విఘ్నాలను తొలగిస్తాడు అనమాట. వినాయకుడు అంటే ఏంటి? మనం కోరుకునేది విఘ్నాలు తొలగాలి అనేసి ఒకే ఒకటి. ఇంకొక దేవుడైతే ఇంకొకటి ఇస్తాడు, ఇంకొక దేవుడైతే ఇంకొకటి ఇస్తాడు. మరి 3 కోటి దేవతల దగ్గర పరిగెట్టాలి మనం, ఎందుకంటే మనకు అన్నీ కావాలి. అందుకనే అయినా సాధ్యం కాదు నాయన, యు అప్రోచ్ ఓన్లీ వన్. ఆ నారాయణ్ణి, ఆ నరసింహస్వామిని, ఆ కృష్ణుడినే మనం కొలవాలి. వైజాగ్ చాలా బ్లెస్డ్ సిటీ. ఎందుకు? నరసింహస్వామి ఉన్నాడు అక్కడ, సింహాచలం నరసింహస్వామి ఉన్నాడు. సో మీరందరూ చాలా బ్లెస్డ్ పీపుల్ అన్నమాట. కానీ ఆయన ఆరాధించకుండా మనం అక్కడిక్కడికి పరిగెడుతున్నాం. ఒకవేళ పరిగెట్టినా మనం కోరుకోవాల్సింది ఏంటంటే భగవతి అచలో
భావ. మనం ప్రయత్నించవచ్చు. ఒకవేళ అటు వెళ్తుంటే వినాయకుడిని అయినా మనం దర్శనం చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఓ వినాయక ప్లీజ్ గివ్ మీ కృష్ణ భక్తి, కృష్ణుడి మీద భక్తి నాకు ప్రసాదించను. వినాయకుడు ఆశ్చర్యపోతాడు, వైజాగ్ సిటీలో ఇలా కోరుకుంటున్న వాళ్ళు ఎవరో అనేసి. ఒక కృష్ణ భక్తులు మాత్రమే కోరుకుంటారు. చాలా ఆనందపడతారు దేవతలు అలా కోరుకుంటే, చాలా ఆనందపడతారు. సో ఆ రకంగా మనం ప్రభుపాదుల వారి వాక్యాలను పరిపాలించాలి, కృష్ణ భక్తిని పెంచుకోవాలి. ప్రభుపాదికి శ్రీమద్ భాగవతంకి జై.